Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ Vajra series-or Chief Ministers of Assam-or last class কৰিবলৈ গৈ আছোঁ. Okay? So, আমি এতিয়ালৈকে 5টা ক্লাছ কৰিছোঁ, 2টা ক্লাছ ইউটিউবত এভেইলেবল আছে. Vajra series-or Chief Ministers of Assam. Okay? So, before discussing the Chief Ministers of Assam, we have another information for you. That is the most awaited mock test series for prelims is here. Okay, Impact Career Tutorials se Warrior mock test series launch korise. ঠিক আছে, for next year's prelims, APSC prelims. Okay, so আমি ইয়াত কেটামান details দিছো. A total of 24 mock tests will be available. ঠিক আছে, 14 general studies or mock test থাকিব আৰু 10টা CSAT or থাকিব, that is GS2. Okay, designed as per the latest APSC prelims pattern with a statement based format to build conceptual clarity and accuracy. Okay, এনে চাব গলে যদি আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সরি যদি আমি মক টেষ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যোৱা বছৰ যেটো প্ৰিলিমছ আছিল সো যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছত বা যেটো এই বছৰ হৈছিল তো এই বছৰ প্ৰিলিমছত আমি দেখিছিলো around 20 to 25 টপিকস কমন পৰিছিল ঠিক আছে মক টেষ্টৰ পৰা So our mock test or schedules and times at dia ase. Okay, the first mock test will be on 28th of November. ঠিক আছে, then December 4th হৈ গল next mock test GS1 or December 11th হৈ গল GS2, but starting jidna hobo 28 November ot দুইটা GS1 and GS2 একেলগে কন্ডাক্ট কৰা হবগে ঠিক আছে so this is the schedule of our mock test. Okay, and একেবাৰে মাৰ্চ 12 লৈকে আমাৰ মক টেষ্ট চলিবগে ঠিক আছে মাৰ্চ 12 ত GS1 GS2 মাৰ্চ 12 ত লাষ্ট হেকৰ মক টেষ্টটো হবগে enroll now and become a true warrior ঠিক আছে all right so this was the mock test so I hope এবাৰ যেটো আমি মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছো এইখিনিও এই মক টেষ্টও আপোনাক in the upcoming prelims আপোনাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে and আৰু এটা ইনফৰমেশন মই দি দিও এই মক টেষ্টৰ যেটো এনালাইসিস হ'ব যিসকলে মক টেষ্ট পাৰচেজ কৰিছে বা আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেন্টস আছে ইয়াত যিখিনি কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্টস হয় প্লাস যিসকলে মক টেষ্ট পাৰচেজ কৰিব তেখেতসকলে মক টেষ্টৰ এনালাইসিস সেই দিনটোতে পাই যাব যেটা মক টেষ্ট হ'ব সেই দিনটোতে গৰিল লৈকে সেই মক টেষ্টৰ এনালাইসিসটো আমি এপত আপলোড কৰি দিমগে ঠিক আছে বা আমি ইউটিউবতো দিম মক টেষ্ট এনালাইসিস বাট অলপ দেৰিকে দিয়া হ'ব মক টেষ্ট ইউটিউবত ঠিক আছে সো যিসকলে মক টেষ্ট পাৰচেজ কৰিব বা আমাৰ কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্ট হয় সেইসকলে কি কৰা সেইসকলে সেই মক টেষ্টৰ এনালাইসিসটো মানে হুনকালে বা আৰ্লি এক্সেস পাই যাব ঠিক আছে okay so now let's come to the 14th chief minister of Assam, that is Sarbananda Sonowal ঠিক আছে আমি কো পাৰো তেখেতক the face of change ঠিক আছে আমি সকলোৱে গম পাও 2014 ত সেন্টাৰত গভৰ্নমেন্ট চেঞ্জ হৈছিল আৰু 2016 ত আমাৰ লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইলেকশনছত অসমত সৰকাৰ চেঞ্জ হৈছিল ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আমি এটা ফেজ দেখিব পাইছিলো that was this phase after 15 long years of Congress government বা তৰুণ গগৈ government we saw this phase as the new CM of Assam ঠিক আছে সো আমি হেতুৱে পঢ়িব লাগে তেখেতৰ টাইমত হোৱা কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস ঠিক আছে Sarbananda Sonowal is an Indian politician who served as Minister of Ports, Shipping and Waterways since 2021. He previously worked as the 14th Chief Minister of Assam from from 2016 to 2021 and as a member of the Assam Legislative Assembly from Majuli from 2016 to 2021. ঠিক আছে He was the force behind the removal of the IMDT Act. Okay, he was the force behind the removal of the IMDT Act. IMDT Act, which was implemented in 1983 during the time of Hiteshwar Soikia government, that was finally removed in the year 2005. আৰু IMDT Act or question এবাৰ প্ৰিলিমছত আহিছিলেগে match the following ত আহিছিলেগে ঠিক আছে and what is IMDT Act
What is IMDT? Comment section ত IMDTৰ full form মোক জনাবগে ঠিক আছে so 2005 ত কেছ এটা হৈছিলে that is Sarbananda Sonowal versus the Union of India কেছ আছিলে য'ত কি কৰা হৈছিলেগে IMDT Actক ৰিমুভ কৰা হৈছিলেগে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিমুভ কৰিছিলে okay so now let us see 2016 ৰ পৰা 2021 লৈকে যেতিয়া তেখেত CM আছিলে হেতু সময়ত ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস কি হৈছিলে প্ৰথম আমি চাই লওঁ মাজুলী became a district on 27 June 2016 ঠিক আছে ইয়াৰ আগত নতুন ডিস্ট্ৰিক্ট কি আছিলে 2015 ত হৈছিলে 15 আগষ্টত চৰাইদেউ হৈছিলে আৰু বিশ্বনাথ আৰু হোজাই ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল the annual Guwahati International Film Festival was started during his tenure 2016 ৰ পাছত Guwahati International Film Festival start হৈছিলে তেখেতৰ টাইমত আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস হৈছিলে নেশনাল লেভেলত চাবলৈ গ'লে ban on triple talaq removal of article 370 reservation for economically weaker section this is the 103rd amendment act of the Indian constitution 103 amendment act ঠিক আছে 2019 জানুৱাৰী মাহত আহিছিলে এটো ঠিক আছে দেন হৈ গ'ল Ayodhya verdictৰ কোৱেশ্চন এবাৰ প্ৰিলিমছত আহিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে এবাৰ প্ৰিলিমছত কি বুলি সোধা হৈছিলে এবাৰ আমি গম পাওঁ যে Ayodhya verdictৰ জাজ সকল কোন আছিলে what is the name of the bench the judges in the bench who gave the Ayodhya verdict ঠিক আছে হেতু সময়ত চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া আছিলে ৰঞ্জন গগৈ ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ লগত আৰু দুজন ফিউচাৰ চিফ জাস্টিস আছিলে এজন হৈ গ'ল শৰদ অৰবিন্দ ববডে আৰু এজন হৈ গ'ল DY Chandrachud was the 50th 50 নম্বৰ চিফ জাস্টিস আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু এতিয়া 51st নতুনকৈ একেবাৰে ৰিসেন্টলি এপইন্ট কৰা হৈছে যাৰ নাম হৈ গ'ল সঞ্জীৱ খান্না ঠিক আছে নেক্সট তেখেতৰ টাইমত পুলৱামা এটাক হৈছিলেগে আমি সকলোৱে গম পাওঁ আৰু অসমত কি হৈছিলে কা আন্দোলন চলিছিলে তেখেতৰ সময়ত ঠিক আছে এটো হৈছিলে ডিসেম্বৰ 2019 দেন তেখেতৰ সময়ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট হৈছিলে যেটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ that is the COVID-19 pandemic ঠিক আছে 2020 মাৰ্চৰ পৰা ফুল সুইঙত আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে yes আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট যেটো ইয়াত মেনশন কৰিব থাকি গৈছে বাট হেতু জনাবলগীয়া হয় that is GST ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছিলে ইণ্ডিয়া GST ঠিক আছে GST act to কি আছিলেগে it was 101st amendment act of the Indian constitution 101 amendment act ঠিক আছে GST কাৰণে আছিলে সো যেতিয়া GST ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াত হেতু টাইমত অসমৰ CM আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল স্কিমছ লঞ্চ আন্ডাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন স্কিম দেন অটল অমৃত অভিযান স্কিম এটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ আগতে 2 লাখ কভাৰেজ আছিলে ইয়াত ঠিক আছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ স্কিম নেক্সট হৈ গ'ল হাৰথি স্কিম দেন অসম অভিনন্দন এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি স্কিম দেন অসম অৰুণোদয় আঁচনি এটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে এতিয়ালৈকে চলি আছে আঁচনি ইট হ্যাজ বিন আপগ্ৰেডেড ঠিক আছে প্ৰথম যেটো ভাৰ্জন আছিলে the first version of the অৰুণোদয় আঁচনি তাত কিমান দিয়া হৈছিলে 850 rupees দিয়া হৈছিলে তাৰছত এমাউন্ট বঢ়াই দিয়া হল 1000 rupees লে আৰু বৰ্তমান এমাউন্ট চলি আছে 1250 ঠিক আছে then Assam tractor scheme under the chief minister Samagra Gramya Unnayan Yojana ঠিক আছে next Swami Vivekananda Assam youth empowerment scheme etu youth empowerment youth কিমান টকা দিয়া হ'ব the youth will be given an amount of 50000 এটা youth of 50000 দিয়া হ'ব নতুন বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ businesses like poultry বা তোমাৰ ক'বলৈ গ'লে ফিশাৰী বা তেনেকুৱা নিজৰ বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ এমাউন্টটা দিয়া হৈছে ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল অৰুন্ধতী গোল্ড স্কিম ঠিক আছে অৰুন্ধতী গোল্ড স্কিমৰ উদ্দেশ্য কি হৈ গ'লগে yes to register marriages ঠিক আছে যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ মেৰিজ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তেখেতসকলক গোল্ড দিয়া হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি আসিলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্লাস দ্য ৰেইন অফ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ওকে নেক্সট we can study about the current chief minister of Assam that is Dr. Himanta Biswa Sharma ঠিক আছে তো তেখেতৰ যেটো ৰেইন হয়
হেতু মই এটা বস্তু জনাই দিও আগতীয়াকে তেখেতৰ ৰেইন আমি জুন 2024 লকে কভাৰ কৰিমগে ঠিক আছে আৰু প্লাস এই যেটো স্লাইডছ হয় এটা আপকামিং যেটো স্লাইডছ পাবা বা যেটো পঢ়ুৱা হ'ব সেই স্লাইডছটো বেছিকে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসাবে পঢ়িব পাৰো we can study these slides by the reign of Himanta Biswa Sharma as current affairs because ekhini currently hoye ase ekhini bostu you can use jikhini bostu yat mention kora ase you can use this in your answer writing ঠিক আছে আমি ekebare jikhini bostu amak APSC syllabus logot joyito hoy ase ami hekhini bostu discuss korim ge ঠিক আছে so edu karone ami sai lo তো তেখেতৰ বিষয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ he is an Indian politician and lawyer serving as the 15th and current chief minister of Assam since 2021 ঠিক আছে he was also appointed as the convener of NEDA Northeast Democratic Front ঠিক আছে important events during his reign চাবলৈ গলে আমি ক'ব পাৰো on 23rd April 2017 he was elected as the president of Badminton Association of India President of Badminton Association of India. ঠিক আছে he also became the president of Assam Cricket Association in June 2016. তেখেতৰ টাইমত কি হৈছে এতিয়া formation of 3 medical colleges in Jorhat, Borpeta and Tezpur. He also initiated work for 5 more medical colleges in Difu, Nagaon, Dhuburi, North Lakhimpur and Kukrajhar. ঠিক আছে next হৈ গল তেখেতৰ টাইমত দুটা নেশনাল পাৰ্ক ফৰ্ম কৰা হৈছে এটা হৈ গল দিহিং পাটকাই এটা হৈ গল ৰায়মনা নেশনাল পাৰ্ক ঠিক আছে আৰু এটা 3 নম্বৰ নেশনাল পাৰ্কৰ কথা চলি আছে ইন দা বড়োল্যান্ড এৰিয়া বাট হে বস্তু এতিয়ালৈকে ফাইনালাইজ হোৱাগে নাই নেক্সট নেশনাল লেভেল চাবলৈ গলে তেখেতৰ টাইমত চন্দ্ৰয়ান 3 লঞ্চ কৰা হৈছিলেগে আৰু সাকসেসফুলি সফট ল্যান্ডিং কৰিছিলে চন্দ্ৰয়ান 3 একত ল্যান্ডিং কৰিছিলে ইন দা মুনছ সাউথ পোল ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল ইনগ্ৰেচন অফ ৰাম মন্দিৰ এই বছৰ হৈছিলে জানুৱাৰী 2024 22nd জানুৱাৰী ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল তেখেতৰ টাইমত ইণ্ডিয়াত G20 আহিছিলে যোৱা বছৰ G20 প্ৰেসিডেন্সি কাৰ হাতত আছিলেগে ইণ্ডিয়া হাতত আছিলেগে আৰু G20 যোৱা বছৰ ক'ত হৈছিলে দিল্লীত এটা জায়গা হয় মানে ভেনিউৰ নাম কি আছিলে ভেনিউৰ বিল্ডিংৰ নাম ভাৰত মণ্ডপম ঠিক আছে the name of the building was Bharat Mandapam so Bharat Mandapam যেটো কনসেপ্ট টু হয় কৰপা লোৱা হৈছে where has it been taken from Bharat Mandapam কনসেপ্ট টু আমি এটা এজন ভক্তি সেন্টৰ পৰা লৈছো যাৰ নাম আছিল লৰ্ড বাসাবানা অৰ লৰ্ড বাসাবেশ্বৰা তেখেতে কি কৰিছিল এটা পাৰ্লিয়ামেন্ট অৰ্গানাইজ কৰিছিল যত তেখেতে মিটিং পাতে বা সোশ্যাল ইস্যুজ ডিসকাস কৰিছিল আৰু সেই মিটিংৰ জেগাটোকে কি নাম দিয়া হৈছিল অনুভৱা মণ্ডপা তেখেত বহুত আগত আছিল 11-12 সেঞ্চুৰী সময়ত আছিল তেখেত বহুত আগত আৰু হে অনুভৱা মণ্ডপাৰ পৰাই ভাৰত মণ্ডপমৰ কনসেপ্টটো লোৱা হৈছেগে ঠিক আছে যোৱা বছৰ G20 দিল্লী ভাৰত মণ্ডপমত হৈছিল ওকে the next second wave of COVID-19 pandemic আহিছিলে during the time of Himanta Biswa Sharma some of the schemes launched under the chief ministership of Dr. Sharma was CM Atmanirbhar Assam Yojana, CM COVID-19 Widow Support Scheme, CM Shishu Seva Scheme, Swanirbhar Nari Scheme, Arunodaya 2.0, Akhom Arogya Nidhi, Mukhyamantri Nijut Moina Asani, very recent. ঠিক আছে okay এটো চাব পাৰে আপোনালোকে হস্পিটেলস যিখিনি আমি কথা পাতিছিলো কোন কোন হস্পিটেল সেটআপ কৰা হৈছিল দেন নেক্সট আমি এতিয়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ডিউরিং দা টাইম অফ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনখিনি আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি নিজৰ এক্সামৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইখিনি বস্তু আমি চাই লওঁ ঠিক আছে আৰু এক্সাম সিলেবাসৰ লগত কোনখিনি বস্তু লিংক হৈ আছে সবচে প্ৰথম তেখেত যেতিয়া সিএম হৈছে সিএম হোৱা পাছত কি হৈছেগে the first situation that he had to handle was the COVID-19 pandemic second wave of COVID-19 pandemic ঠিক আছে তেতিয়া কি হৈছিল so covid management কেনেকুৱা হ'লগে অসমত আমি চাব পাৰো by mid 2023 মানে যোৱা বছৰ জুনলৈকে Assam fully vaccinated over 1.9 crore people achieving significant adult coverage ঠিক আছে
আৰু হেতু সময়ত কোভিডৰ পাছত কি হ'লগে the government added 8,000 hospital beds including ICU beds and improved oxygen supply reducing covid mortality okay so hospitals-ৰ bed capacity বঢ়াই দিয়া হৈছিলেগে plus যোৱা বছৰ জুনলৈকে কি হ'লগে maximum adult population almost all the adult population had taken 2 doses of covid-19 vaccine ঠিক আছে দুটা ড'জ একদম সকলোৱে লোৱা হৈছে আমি সকলোৱে লৈ লৈছো দুটা ড'জ covid-19 ঠিক আছে then medical college expansion his government planned to establish medical colleges in every district ঠিক আছে হেতু এটা vision আছিলে then Assam's effort during covid showcased strengthened health infrastructure and proactive governance okay এই দুটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰথম দুটা পইণ্ট নেক্সট হৈ গ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰুৰেল ৰোডছ এক্সপানশ্যন এতিয়া যেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ অসম ইজ দ্য গেটৱে টু দ্য চাউথ ইষ্ট এছিয়া ঠিক আছে এটা মেপ দেখাই দিওঁ মই ইয়াত So these countries are Southeast Asia. ঠিক আছে Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines, East Timor. এই জায়গাখিনি হৈ গ'ল Southeast Asia. ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ওচৰতে কি আছে আমাৰ Myanmarৰ ওচৰতে লগ হৈ আছে আমাৰ Northeast India. ঠিক আছে so that means Northeast India becomes a gateway. ঠিক আছে gateway to Southeast Asia. আমি এটা বস্তু গম পাওঁ এক্ট ইষ্ট পলিচি সকলোৱে গম পাওঁ হোৱাট ইজ এক্ট ইষ্ট পলিচি এক্ট ইষ্ট পলিচি ইজ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টছ ৱেপন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি টু গেট টু ইম্প্ৰুভ কানেক্টিভিটি উইথ দিজ কাণ্ট্ৰিজ এই কাণ্ট্ৰিখিনিৰ লগত কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰা আমাৰ হিষ্টৰিকেল ৰিজনছো আছে আজিৰ দিনত আমি গম পাওঁ যে এইখিনি কাণ্ট্ৰি আমাক কিয় লাগে হোৱাই ডু উই নিড দিছ কাণ্ট্ৰিজ সেইখিনি আমি গম পাওঁ বাট হিষ্টৰিকেল কজেছ কি হয় আমি জানিব লাগে যে হিষ্টৰিকেলি চাব গ'লে এই দেশখিনি আমাক বহুত আগৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে প্ৰথম থাইলেণ্ড আৰু অসমৰ বহুত পুৰণা ৰিলেশ্যনছ আছে আমি গম পাওঁ দ্য গ্ৰেট চাওলুং চুকাফা হি মাইগ্ৰেটেড হিজ ফেমিলি মাইগ্ৰেটেড ওৱান্স ফ্ৰম দিছ পাৰ্ট ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপাৰ বাৰ্মালৈ গৈছিলে দেন মংমাৰ পৰা তেখেত অসমলৈ আহিছিলে সেইটো বস্তু আমি গম পাওঁ ছেকেণ্ড আমি আৰু এটা বস্তু গম পাওঁ ছোলা কিংডম অফ চাউথ ইণ্ডিয়া ছোলা কিংডম আৰু এই জেগাখিনিৰ ভাল সম্পৰ্ক বহুত আগৰ পৰাই আছিলে ঠিক আছে নেক্সট আমি এটা বস্তু গম পাব লাগে সংস্কৃত বহুত আগৰ পৰাই এই গোটেই এৰিয়াখিনিত স্প্ৰেড হৈ আছিলে ঠিক আছে সংস্কৃত ইমানে স্প্ৰেড হৈ আছিলে যে থাইলেণ্ডৰ এনচিয়েণ্ট কেপিটেল আজিৰ দিনত থাইলেণ্ডৰ কেপিটেল কি হয় বেংকক বাট আগৰ যিটো কেপিটেল হয় বেংককৰ আগৰ যিটো কেপিটেল নাম কি গম পোৱা নাই আয়ুথায়া ইট হেজ বিন নেমড আফটাৰ আয়োধ্যা থাইলেণ্ডৰ যিটো আগৰ কেপিটেল হয় তাৰ নাম হৈ গ'ল আয়ুথায়া আৰু ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়া যিটো এয়াৰলাইন্স হয় ন ইণ্ডোনেছিয়ান এয়াৰলাইন্সৰ নাম কি হয় গম পোৱা গৰুড এতিয়া গৰুডৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আমি গম পাওঁ ন হোৱাট ইজ গৰুড এয়াৰলাইন্স সেইখিনি চব টাৰ্ম সংস্কৃতৰ পৰা লোৱা হৈছে চ' যিহেতু আগৰ পৰা এই জেগাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে চ' আজিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই এৰিয়াখিনি আমি যাতে আমি এৰিয়াখিনি বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ ফৰ ডেট ৰিজন আমি কি কৰিব লাগে আমি এক্ট ইষ্ট পলিচিত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু এক্ট ইষ্ট পলিচিত গুৰুত্ব তেতিয়া দিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ ৰোডছ এণ্ড কানেক্টিভিটি ভাল হ'ব গম পাইছা আমাৰ ৰোডছ কানেক্টিভিটি সেইখিনি পূৰা ভাল লাগিব আমাক গম পাইছা এক্ট ইষ্ট পলিচি আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছেগৈ অসমৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ৰোডছ কানেক্টিভিটি বৰ্ডাৰ এৰিয়াখিনিত ৰাস্তা পূৰা ভাল কৰি গৈ আছেগৈ ঠিক আছে আৰু সেইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি কানেক্টিভিটি ভাল কৰি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও সেইটো চেষ্টা কৰিছে যে অসমৰ যিখিনি ৰাস্তা হয় সেইখিনি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ টু হেল্প দ্য কজ অফ দ্য এক্ট ইষ্ট পলিচি এক্ট ইষ্ট পলিচিও যাতে আমি গাইড কৰিব পাৰোঁ যাতে আমি নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰোঁ এক্ট ইষ্ট পলিচিত প্লাছ আমি আমাৰ চিটিজেনছ কাৰণে বা আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে যাতে কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে
Next one, Assam launched 2,200 kilometers of rural roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to enhance connectivity. Next, longest flyover in June 2022. Assam inaugurated a 1.9 kilometer long flyover in Guwahati, the state's longest. Majuli Jorhat Bridge eta construction kaam choli asege 2026 ot complete hua kotha ase. Then Guwahati North Guwahati Bridge eta kotha aru eta chola hoisege. Then next hoi gol aru eta bostu tumi saba এই মাজুলী জৰহাট ব্ৰিজটো কি বুলি কোৱা হয় এটো আন্ডাৰ ওয়াটাৰ ব্ৰিজও হয় এটা ঠিক আছে সো এইটো হৈ গল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ জাৰ্নি নেক্সট হৈ গল এডুকেশ্যন boosting girl child education and the Assam government focuses on uplifting education quality and infrastructure through initiatives like Gunotsav pata hoy ei bochor January mahot hoisile Gunotsav right Gunotsav loge loge aru eta bostu hoy Nijut Moina Asonit ki kora hoy girl child lok ki kora hoboge high secondary পঢ়িবলে পইচা দিয়া হবো ডিগ্ৰী কৰিলে পইচা দিয়া হবো and post degree যদি কিবা কোর্স কৰিব বিচাৰে including B.Ed তাৰ কাৰণেও পইচা দিয়া হবো ঠিক আছে new institutions over 100 schools and colleges were established in remote and underserved areas okay then etu karone ki kora hoboge new institution karone basically teacher recruitment dorkar poribo etu karone B.Ed or karaneo Nijut Moina Asoniye poisa disege ঠিক আছে free admission was provided to 6 lakh students along with free uniforms for 45 lakh students in 2021 and 22 etu hoy gol educational initiatives ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল ওয়েলফেয়ার এন্ড সোশ্যাল জাস্টিস মিশন বসুন্ধরা এতিয়া নতুন আৰু এটা মিশন বসুন্ধরা আহিছেগে 3.0 আহিছে ৰিসেন্টলি ঠিক আছে হেতু একদম ৰিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার হয় ওকে as of 2023 the initiative resolved over 4 lakh land related cases and digitized land records for approximately 18 lakh families significantly reducing disputes and enhanced transparency মিশন বসুন্ধরাৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হৈ গল ডিজিটাল গভৰ্নেন্স বা ডিজিটাল ফ্যাসিলিটিজ ইমপ্ৰুভ কৰা ঠিক আছে মিশন বসুন্ধৰাৰ অবজেক্টিভ হৈ গল ল্যান্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিখিনি কেसेस হয় সেই কেसेसখিনি টাইমত সলভ কৰা সো ইয়াত লিখা আছে it resolved approximately 4 lakh land related cases 4 lakh মানে মাটিৰ লগত জড়িত হৈ থকা কেसेस ৰিজলভ কৰিলেগে মিশন বসুন্ধৰা হেতু কৰিলে কি হ'ব গম পোৱা নোপোৱা এটো ইনিশিয়েটিভটো কেনেকৈ হেল্প কৰিব it will help the judiciary Indian judiciary কেনেকৈ হেল্প কৰিব Indian judiciary এটা বস্তু দিব that is time because আমাৰ Indian judiciary ওপৰত মানে crores and crores of cases এতিয়াও পেন্ডিং হৈ আছে cases from the 1990s পুৰা বহুত cases এতিয়াও পেন্ডিং হৈ আছে গম পোৱা নোপোৱা বহুত আছে আমাৰ ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াৰিত মেন পাৱাৰটো অলপ কম হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যায় মানে কম মানে কি কেसेस বেছি হয় বিকজ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি হয় ন হেতু কাৰণে ক্ৰিমিনেল কেसेस এনেকা সিভিল কেसेस বহুত বেছি হয় তো যদি আমি এনেকুৱা ইনিশিয়েটিভ ল'ব পাৰো যেতিয়া যত ইমানখিনি কেसेस সলভ হৈ যায় যত কোৰ্ট যাবলগীয়া নহয় তো কি হ'বগে অবভিয়াসলি কোৰ্টৰ কাম কমিব আৰু যিমান কোৰ্টৰ কাম কমিব আমি হিমান সোনকালে জাস্টিস ডেলিভাৰি পামগে গম পাইছা নাই জাস্টিসটো ইমান সোনকালে পামগে তো গতিকে ইনডাইৰেক্টলি মিশন বসুন্ধৰাই জাস্টিসত হেল্প কৰিছে মানে কোৰ্টছ এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট তক বহুত সহায় কৰিছে মিশন বসুন্ধৰাই সেই বস্তুটো ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে সো তুমি বেলেগকে চোৱা যদি 4 লাখ কেसेस যদি স্কিমটো কাৰণে যদি ঠিক হৈ গৈছে তো কোৰ্ট যাবলৈ দৰকাৰ নাই গম পাইছা নেক্সট হৈ গল ফ্ৰী এডুকেশ্যন The Assam government offered free education to over 6 lakh students in government schools from 2021 to 2022 academic year and provided free uniforms jitu point ami agotu pohilu next Arunodaya Asoni by 2023 the Arunodaya Asoni provided monthly financial assistance to over 20 lakh families with each beneficiary receiving rupees 1250 per month boosting their financial stability ঠিক আছে আৰু এই যেটো স্কিম হয় এই যিখিনি স্কিমছ হয় free education অৰুণোদয় এখিনি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ লগতো লিংক হৈ আছে ঠিক আছে just a minute
আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল নম্বৰ 4 আছে ন what is sustainable development goal number 4 quality education ঠিক আছে গোল নম্বৰ 4 নাম হৈছে quality education so quality education লগত এই বস্তুটো লিংক কৰিব পাৰা তোমালোকে free education যেটো স্কিম হয় ঠিক আছে then even নিযুত মইনা আঁচনিও লিংক হ'বগে নিযুত মইনা আঁচনি can also be linked with sustainable development goal number 4 okay then অৰুণোদয় আঁচনি তুমি লিংক কৰিব পাৰা with SDG goal number 5 okay goal number 5 কি হৈ গল gender equality okay gender equality plus নিযুত মইনা আঁচনিও gender equality লগত লিংক হ'বগে ঠিক আছে okay next wage hike for tea workers the daily wage for tea garden workers was increased to rupees 232 in 2021 benefiting approximately 10 lakh workers across the state এটো ডাটা লিখিব পাৰা ঠিক আছে you can write this data in your answers এটো স্কিমস তো পঢ়ুৱে আমি মিশন বসুন্ধৰা বিষয়ে পঢ়ু মিশন বসুন্ধৰা বিষয়ে আমি GS3 GS2 পঢ়ু and অৰুণোদয় আঁচনি বিষয়ে আমি আমাৰ GS পেপাৰছ কাৰণে পঢ়ুৱে in Assam government schemes next হৈ গল law and order anti drug campaign Assam police seized drugs worth rupees 800 crores and arrested over 6,000 individuals between 2021 and 23 curbing drug trafficking significantly child marriage reduction Assam achieved an 81% decline in child marriage cases across 20 districts through rigorous prosecution and over 3,000 arrests. Nijut Moina Asoni works in this aspect also. ঠিক আছে আমি গম পাব লাগে according to a survey এটা survey বিষয় আমি পঢ়িব লাগে এটা হেতু survey টোৰ হেতু বডিৰ নাম হৈছে National Family Health Survey NFHS ঠিক আছে so National Family Health Survey মতে আমাৰ অসমৰ ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি দেখিব পাওঁ যে 50% তকৈ বেছি women বা females বা girl childs are child brides or child marriage ত involve কৰা হয় ঠিক আছে and but recently আমি দেখিব পাইছো there is an 81% decline in child marriages ঠিক আছে আৰু schemes like নিযুত মইনা আঁচনি so নিযুত মইনা আঁচনি কি হয় নিযুত মইনা আঁচনিত পইচা তেতিয়াই দিয়া হ'ব যদি গাৰ্ল চাইল্ডক বিয়া নপতায় যদি স্কুলত দিয়া হ'ব ঠিক আছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ চাইল্ড মেৰেজ আমাৰ কাৰণে কিমান বেছি বেয়া বস্তু হয় ঠিক আছে এণ্ড উই শুড আমি হেতুৱে ট্ৰাই কৰি আছো এতিয়া যে চাইল্ড মেৰেজ আমাৰ সোসাইটিৰ পৰা কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ যাওক ওকে সো নিযুত মইনা আঁচনি হেতু এসপেক্টত হেল্প কৰেগে আমাক ওকে নেক্সট হৈ গল এনক্ৰোচমেন্ট ড্ৰাইভছ সো আমি গম পাব লাগে যে কাজিৰঙ্গা মানসত যেটো এনক্ৰোচমেন্ট হয় বা এনক্ৰোচমেন্ট বুলি ক'লে ল্যান্ড সিজ বা ইলিগালি যেটো যত সেটেল হৈ যোৱা হয় মাটিত তো হেতু এগেইনষ্টটো গভৰ্নমেন্টে কাম কৰিছেগে আমি কাজিৰঙ্গা কেছটো চাই লওঁ এতিয়া কাজিৰঙ্গাত কি কৰা হৈছিলে the government recovered 167 square kilometers of forest land in areas like Kaziranga and Battadrava transferring it to forest department to protect biodiversity next হৈ গল empowering women the state's focus on empowering women Nari Shakti has been central to tackling social evils like child marriage effectively okay ইয়াতো নিযুত মইনা আঁচনি লিখিব পাৰো আমি ঠিক আছে next economic initiatives boosting GDP আমি GDP কথা পাতিব গলে টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ ফেসিলিটি কথা পাতিব লাগিব ঠিক আছে তো ৰিসেন্টলি টাটা গ্ৰুপৰ লগত আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্ট এটা ডিল সাইন কৰিছিলে এটা MOU সাইন কৰিছিলে যত কি হৈছিলেগে এটা সেমিকন্ডাক্টৰ ফেসিলিটি বহুৱা কথা কৈছে মৰিগাঁও ঠিক আছে এটো কেনেকৈ হেল্প কৰিব বাই বুস্টিং এমপ্লয়মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বুস্ট হ'ব এমপ্লয়মেন্ট বুস্ট হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ বুস্ট হ'ব সাপোজ মই কৈছো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইউথ যেতিয়া তাত জব পাব তো হেতু সব ফলে পৰা হেল্প কৰিব পারচেজিং পাৱাৰো বাঢ়িব ঠিক আছে আৰু বাট হেতু কাৰণে আমি এডুকেশ্যন ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব অকমান গম পাইছা স্কিল ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তাত জব পাবলৈ গম পাইছা investment destination Assam is emerging as a preferred investment hub with investor friendly policies and a tailored industrial framework তো MOU কি সাইন কৰা আছিল চাই লওঁ in 2022 Assam signed MOUs worth rupees 200 crores targeting IT manufacturing and tourism sectors agri schemes over 4 lakh farmers benefited from Mukhya Mantri
Atmanirbhar Krishi Yojana, receiving financial aid and modern tools. ঠিক আছে? এইটো স্কিম লিখিব পাৰা and you can write down about the Tata Semiconductor Facility. ঠিক আছে? Tata Semiconductor Facility সদায় মনত ৰাখিবা ইকোনমিক বুষ্ট এটা থাকিবই। এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন থাকিব প্ৰথম, which is the most important. Second হৈ যাব সেই জেগাটোৰ ডেভেলপমেণ্ট। যেনেকৈ এটা বস্তু মন কৰিবা, এটা ৰুৰেল জেগা এটা যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহি যায়, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বহাৰ লগে লগে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা মানুহ আহি যায়। কাম কৰা মানুহ যেতিয়া আহে, সিহঁতৰ এটা ডিমাণ্ড বাঢ়ি যায় যে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ থাকিবলৈ ৰুম লাগে। তো অট'মেটিকেলি সেই এৰিয়াৰ ওচৰত কি হয়গৈ, ৰেণ্টেল পি জি বা ৰেণ্ট বা পি জিৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যায়। তাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে, পটাপট নিজৰ ঘৰক কি কৰে, ভাড়া ঘৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে, বিকজ অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এটা এমপ্লয়মেণ্ট নিজে আহি গ'লগৈ, ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট হয় এইটো। এমপ্লয়খিনিয়ে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ফেচিলিটি ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট পাব, বাট ওচৰ যিখিনি মানুহ হয় সেইখিনি ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট পাব। ইয়াৰ এমপ্লয়খিনি গোটেই দিনটো অফিচত সোমাই নাথাকে, বাহিৰত যাব, ম'ম' খাবলৈ মন যাব, চাওমিন খাবলৈ মন যাব, চাহ খাবলৈ মন যাব। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া চাহ বিচাৰি ফুৰিবগৈ। তো ওচৰৰ মানুহখিনি যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিব যে ইয়াত চাহ, ম'ম', চাওমিনৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি হয়, তো সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিবগৈ, ম'ম' দোকান বহাব, চাওমিন দোকান বহাব। তো সেইখিনি হৈ গ'ল ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট। গম পাইছা? তো তেনেকৈ ইকনমি এটা বহুত উঠি যায়। আৰু সেই জেগাটো য'ত মৰিগাঁৱত যিটো জেগাত বহিব, দেট প্লেচ এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম উইল বিকাম এ বিগ টাউন। টাউন নিচিনা, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউন নিচিনা ডেভেলপ হৈ যাব পাৰে। গম পাইছা? নেক্সট হোৱা টুৰিজম এণ্ড কালচাৰ। টি টুৰিজম এটা, আমাৰ চাহ বাগিচা চাবলৈ এতিয়াও মানুহ আহে বাহিৰৰ পৰা। ঠিক আছে? Assam is transforming tea estates into tourist destinations with 34 estates receiving grants up to ₹2 crore each to enhance infrastructure. Schemeor naam hoy gol Promotion and Development of Tea Tourism Infrastructure in Assam scheme. Okay, schemes or naam monot rakhiba. Please remember the names of the schemes. Gom paisa? Next hoy gol the state saw a 15% rise in domestic tourist arrival in 2022 due to improved infrastructure and promotions. So এটা বস্তু মই কৈছোঁ, ৰোডছ এণ্ড কানেক্টিভিটি ইয়াৰ লগত পুৰা লিংক হৈ আছে। টুৰিজম আৰু ৰোডৰ কানেক্টিভিটি বহুত লিংক আছে। কেনেকৈ? যেতিয়া চৰকাৰে ৰাস্তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, যেতিয়া ৰাস্তা ভাল হয় ন, তেতিয়া টুৰিষ্টসকলৰ অসমলৈ আহিবলৈও সুবিধা পায়। গম পাইছা? ৰাস্তা বেয়া হ'লে টুৰিষ্টজন অকল এবাৰ আহিব বা দুবাৰ আহিব, থাৰ্ড টাইম আহিবলৈ বেয়া পাব। বা যদি কানেক্টিভিটি ভাল হয়, যদি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ৰোড কানেক্টিভিটি, ৰেল কানেক্টিভিটি যদি ভাল হয়, বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট বহুত আহিব ইয়াত। আৰু যিমান টুৰিষ্ট আহিব, আমাৰ লোকেল ইকনমিৰ কাৰণে সিমান বেছি বেনিফিচিয়েল হয়। এটা বস্তু হয় যে ছাপ'জ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কিছুমান ফেষ্টিভেলছ হয়, যেনেকৈ হৰ্ণবিল হৈ গ'ল, তাৰালাংচ ফেষ্টিভেল হৈ গ'ল। সেই ফেষ্টিভেলছত কি হয়, বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট বহুত আহে। হৰ্ণবিলততো বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট বহুত বেছি আহে। যিমান বেছি টুৰিষ্ট আহে, আমাৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে সিমান বেছি ভাল হয়। তাত থকা যিখিনি লোকেল বেপাৰী হয়, সিহঁতৰ প্ৰডাক্টছ গোটেইখিনি চেল হ'ব, ডেট ইজ ফৰ চিয়'ৰ। যিমান টুৰিষ্ট আহিব, সিমানে লোকেল বেম্বু প্ৰডাক্টছ সিমানে বিক্ৰী হ'ব। অকল বেম্বু নহয়, বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টছো থাকে। মই বেম্বু এটা এক্সাম্পল দিছোঁগৈ। নৰ্থ ইষ্ট বেম্বু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, ৰাইট? তো সেইটো এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল। অ'কে, নেক্সট হৈ গ'ল ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন। আমাৰ কাজিৰঙাত যিটো টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, কাজিৰঙাটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ। আমিও মানে ক'বলৈ গ'লে আমিও লোকেল টুৰিষ্ট হিচাপে, আমিও টুৰিষ্ট হিচাপেই যাওঁ, যদি আমি লোকেল মানুহ হয় অসমৰ। আমি টুৰিষ্ট হিচাপেই যাওঁ, জীপ চাফাৰী কৰোঁগৈ, জীপ চাফাৰী কৰোঁ, এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰোঁগৈ তাত গৈ, ৰাইট? তো সেইটো টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টে হয় কাজিৰঙাৰ। অ'কে, তো কাজিৰঙাত এটা বস্তু আমি চাব লাগে যে 2022ত আছাম এপ্ৰ'চ জিৰ' ৰাইনো প'চিং। ৰাইনো প'চিং বুলি ক'লে গড় মাৰি পেলাই যে, গড় হত্যা কৰে আৰু গড় যিটো আগৰ শিংটো বিক্ৰী কৰি দিয়ে। তো সেই বস্তুটো বেন কৰা হৈছিলে, এণ্ড বেণ্ডে আছে বস্তুটো, বাট একেবাৰে জিৰ' প'চিং আমি এচিভ কৰিছিলোঁ কেতিয়া? 2022। ঠিক আছে? আৰু যিখিনি ৰাইনৰ শিং বা যিখিনি হৰ্ণছ আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আমি জ্বলাই দিছিলোঁ 2022। জ্বলাই কি কৰিছিলোঁ? জ্বলাই কি কৰিছিলে এই টাইমত? মোক জনাবা আমি কি কৰিছিলোঁ জ্বলাই। ঠিক আছে? দেন আমি এটা বস্তুটো গমেই পাওঁ যে এটা কাজিৰঙাত এটা স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চো আছেগৈ। There is a special rhino protection force also in Kaziranga. ঠিক আছে? ইভেন কাজিৰঙাত ছেটেলাইট ফোনছো আছে।
গম পাইছা স্যাটেলাইট ফোনছো আছে হেতু এটা ইনিশিয়েটিভ দেন নেক্সট হৈ গ'ল টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি পটেনশিয়েল তো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট দেখিছোঁ আমি এইটোৱে লিখিব পাৰোঁ নেক্সট হৈ গ'ল হেল্থ কেয়াৰ হেল্থ কেয়াৰ হৈ গ'ল Assam expanded 3 medical colleges in 2023 to 13 functional medical colleges by 2023 aiming for 21 by 2026 to 27 এই ডাটা লিখিব পাৰা এক্সামত ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে till 2027 we aim to have 21 medical colleges all over Assam ঠিক আছে 2010 লৈকে মাত্ৰ 3টা আছিলেগে 2023 লৈকে আমি 13টা এচিভ কৰিলোগে আৰু 2027 লৈকে আমি 21টা এচিভ কৰা কথা ভাবিছোগে ঠিক আছে মেডিকেল কলেজেছ দেন নিউ মেডিকেল কলেজেছ ইন ডিপু লখিমপুৰ এণ্ড ধুবুৰী added over 500 annual seats for medical students কাৰণে seat বাঢ়ি গ'লগে okay then health insurance coverage আমি চাব পাৰো এটা হৈ গ'ল অটল অমৃত অভিযান যেটো সৰ্বনা সোণোৱাল টাইমত লঞ্চ কৰা হৈছিল হেতু এতিয়াও কন্টিনিউ হৈছেগে next over 35 lakh families in Assam were enrolled under the Ayushman Bharat scheme. Okay? Ayushman Bharat scheme okhomotu choli ase. Thik ase? Insurance benefits Assam Ayushman Bharat provides up to rupees 5 lakh in annual health insurance coverage per enrolled family. 5 lakh taka coverage hoy. The state's initiatives reflect a significant boost in healthcare access and medical education capacity. Plus cancer hospitals inaugurate kora hoisile cancer hospitals. ঠিক আছে যোৱা বছৰ আমি মনত আছে আমাৰ মনত আছে যোৱা বছৰ 2023 starting-ত Ratan Tata the great Ratan Tata he visited Assam and he inaugurated a cancer hospital in Dibrugarh ঠিক আছে yes ইয়াতো আছে লখিমপুৰতো আছে next হৈ গ'ল environment and sustainability Assam's forest cover increased by 221 square kilometers as reported in the Forest Survey of India 2021 so যেতিয়া আমি ডাটা কথা পাতো মেইনছত যিখিনি ডাটা কথা পাতো এনেকুৱা ডাটা দিব লাগে সেইখিনি কথা কওঁ আমি ঠিক আছে you should collect data from surveys like this Forest Survey of India 2021 National Family Health Survey data National Crime Record Bureau data 2011 census or data তেনেকুৱা টাইপৰ ডাটা অথেন্টিক যিখিনি ডাটা হয় সেই ডাটাখিনি ডাইৰেক্টলি উঠাই নিজৰ আনসাৰ লিখিব পাৰা ঠিক আছে so according to the Forest Survey of India 2021 data Assam's forest cover has increased by 221 square kilometers okay hetu bhal data eta hoy next hogol flood management program the Assam integrated flood and river bank erosion risk management investment program targets the protection of over 2 lakh hectares of flood prone land etu eta amar program hoy eta Assam Integrated Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program. Gom paisa? Assam Integrated Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program. Next হৈ গ'ল landslide mitigation. Landslide হয় ন? পাহাৰী জাগাবিলাকৰ landslide হয়। সেই landslide কেনেকৈ remove কৰিব লাগে? The Assam State Disaster Management Authority partnered with Geological Survey of India to address landslide issues in the state. And landslide বস্তুটো address কৰিবলে আমি এটা বস্তু উলিয়াইছো that is early warning system landslide early warning system এটা উলিয়াইছোগে এইটো বস্তু আনসাৰ লিখিব পাৰা তোমালোকে landslide early warning মানে এনেকুৱা এটা মেকানিজম উলাইছো যেটো landslide হোৱা আগেগে আমাক aware কৰি দিব আৰু আমি হে তাত থকা পাহাৰীয়া জাগাত থকা যিখিনি ফ্যামিলিজ হয় হেতক আগতে কৈ দিব পাৰো যে you come out of that place হে জাগা পা উলাই যাও because তাত landslide হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো এই বস্তু লিখিব পাৰা যে আনসাৰ landslide early warning system okay and the last is e-governance অসমৰ এটা প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব that is Assam's e-district project this will be beneficial for your GS2 GS2 but main হৈ গ'ল ইয়াৰ আন্ডাৰতে আছে Assam's e-district project ঠিক আছে facilitated over 1 crore digital transactions for various public services by 2023, enhancing transparency and accessibility. The objectives of the project are efficient delivery of services with improved service levels, capacity building of field functionaries, access to efficient, reliable, transparent, and accountable services, reducing service time and cost for government and citizens. Tar mane ki
তোমালোকে চাবা এই যিখিনি মোক কৈছোঁ তোমালোকক অৰুণোদয় আঁচনিত কি কৰা হ'ব ডাইৰেক্টলি বেংকত ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব পইচা 1250 যে ডাইৰেক্ট বেংকত সোমাব এই DBTs ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ এই বস্তুখিনি কি হয় এই বস্তুখিনি ডিজিটেল গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয় দিজ আৰ এ পাৰ্ট অফ ডিজিটেল গভৰ্নেন্স ডিজিটেল গভৰ্নেন্স মানে কি অনলাইন জৰিয়তে বহুত কাম কৰা যেনেকৈ চোৱা এতিয়া ডিজিটেলাইজেশ্যন অফ লেণ্ড বসুন্ধৰাও ই গভৰ্নেন্সতে পৰিবগৈ ই গভৰ্নেন্সৰ এক্সাম্পল দিব গ'লে বসুন্ধৰাও ক'ব পাৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি আমি ডিজিটেলি কৰিব পাৰোঁগৈ ইভেন মাটিৰ যিটো খাজানা হয় মাটিৰ খাজানা আমি ডিজিটেলি দিব পাৰোঁ that is also an example of digital governance. Digital governance is an important part of GS2. ঠিক আছে so GS2 যদি digital governance কথা আহে you can write Assam's e-district project scheme. গম পাইছা তো দেখিছা এইটো আৰ্টিকেলত আমি মানে অসমৰ 15 নম্বৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ যেতিয়া টেনিয়ৰ পঢ়িছোঁ বা তেখেতৰ আমি বিষয় যেতিয়া পঢ়িছোঁ আমি তেখেতৰ যিটো টাইম লাইন হয় সেইটো বেছিকৈ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিচিনাকৈ পঢ়িছোঁ গম পাইছা বিকজ চলি আছে ন বৰ্তমান যিখিনি বস্তু চলি আছে আমি সেইখিনিয়ে পঢ়িছোঁ সেইটো বহুত ৰিচেণ্ট হয় মই জুন 2024 লৈকে কভাৰ কৰিছোঁ তেখেতৰ যিটো টেনিয়ৰ হয় আই হেভ কভাৰ টিল জুন 2024 ঠিক আছে একেবাৰে অক্টোবৰলৈকে কৰা হ'লে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজো সোমালেহেঁতেন ঠিক আছে চৰাইদেউ মৈদামছ 43rd ইউনেস্কো ছাইট সেইটো সোমালেহেঁতেন বাট মই জুন 2024 লৈকে কভাৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে সেইটো ক'ব পৰা যায় ষ্টেচু অফ ভেলাৰ ইজ ডেডিকেটেড টু বীৰ লাচিত বৰফুকন ক'ত ইনগ্ৰেট কৰা হৈছেগৈ হোলোংগাপাৰ যোৰহাট এই বছৰ মাৰ্চ মাহত ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তেনেকুৱা ঢেৰ আছে তেনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সৰু সুৰা বহুত আছে তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টো ক'ব পৰা যায় আৰু ৰিচেণ্টলি আমি চাব লাগিব ৰিচেণ্টলি তেখেতৰ টাইমতে কি হৈছেগৈ এতিয়া ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টছো আহিছেগৈ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টছ ফৰ্ম হৈছেগৈ ঠিক আছে চ' এই যিটো শ্লাইডছ হয় এই যিখিনি শ্লাইডছ হয় ক'ভিড মেনেজমেণ্টটো গুচি গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এডুকেশ্যন ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইকনমিক ইনিচিয়েটিভছ টুৰিজম এণ্ড কালচাৰ হেল্থ কেয়াৰ এনভাইৰমেণ্ট তাৰপিছত ডিজিটেল গভৰ্নেন্স এই গোটেই যিখিনি হয় আমাৰ শ্লাইডছ এই গোটেই শ্লাইডছখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গোটেইখিনি GS পেপাৰ্ছত ইন মেইনছ ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ আছাম ছিৰিজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ একেবাৰে আমাৰ প্ৰথম CM গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি একেবাৰে আমাৰ 15 নম্বৰ ইনকামবেণ্ট বা এতিয়া যোন CM হৈ আছে 15 নম্বৰ CM লৈকে আমি কণ্টিনিউ কৰিলোঁগৈ ঠিক আছে চ' আশা কৰোঁ যে CM অফ আছাম বা পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ আছাম ছিৰিজটো আপোনালোকক হেল্প হৈছেগৈ এণ্ড আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব আৰু এই ছিৰিজৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথম দুটা ভিডিঅ'ছ ইউটিউবত দিছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' ইউটিউবত দিছোঁ ঠিক আছে মাজত আমি আৰু কেইটামান ভিডিঅ' কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেইটো এক্সেছ বিচাৰে ইউ কেন ডাউনলোড আৱাৰ এপ এণ্ড ইউ কেন বাই দ্য বজ্ৰা ছিৰিজ উইচ ইজ এভেইলেবল ফৰ অনলি 2,999 rupees ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান উই উইল ব্ৰিং মোৰ অফ দ্য বজ্ৰা কোৰ্ছ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আমি অলৰেডি বজ্ৰা কোৰ্ছৰ ভিতৰত CM অফ আছাম আজি শেষ কৰিলোঁ দেন উই ফিনিছড ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি টেম্পলছ অফ আছাম শেষ কৰা হৈছেগৈ ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত লিটাৰেচাৰ অফ আছাম অনা হ'বগৈ ঠিক আছে লিটাৰেচাৰ অফ আছাম আমি কভাৰ কৰিমগৈ ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান ষ্টে টিউনড উইথ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ